વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર છે ધોરણ 7નું દ્વિતીય સત્ર ભાગ 2 જે ગ્રામર છે ધોરણ 7નું જે ઇંગ્લિશ ગ્રામર એન્ડ કોમ્પિટિશન, તો આનું સંપૂર્ણ આપણે યુનિટ જે 2 છે તેનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આનું સોલ્યુશન મેળવીએ। તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલા પ્રશ્નની અંદર આપણે एक्सरसाइजनी अंदर खाली जग्या आपेली है, जेनी अंदर चालू वर्तमान कालना रूपो वडे खाली जग्या पूरवानी छे। तो चालो जोईए। पहलू है कि रतन, तो एनी अंदर आवशे इज सीटिंग लखवानुं छे। याद राखजो डबल टी करवाना छे, कारण के स्वर होय तो डबल टी करवा पड़े छे नियम प्रमाणे। ओके, पछी तमारे आईएनजी लगाडवानुं, एटले आम इज सीटिंग लगाडवानुं छे। ओके, बीजू है जेमां अमृतानी अंदर है इज ड्रोविंग लगाडवानुं छे। शुं लगाडवानुं? इज ड्रोविंग, खाली आईएनजी लगाडवानुं। अने अमृता त्रीजो पुरुष एक वचन है, एनी साथे इज आवे। त्रीजू है एनी अंदर त्रीजी खाली जग्यामां आई साथे हमेशा एम वपराय अने ईट है तो एमनुं ईटिंग करी नाखवानुं। बराबर है विद्यार्थी मित्रों। चालो एना पछी चौथी खाली जग्या है, एमां हेमंत है, हेमंत साथे इज वपराशे अने रन है तो रनिंग करवानुं अने अहींया डबल एन थई जशे। डबल केम के कागळ स्वर है एटला माटे डबल एन करवानुं, एटले रनिंग में डबल एन साथे आईएनजी आवशे। पांचमो है धे साथे आर आवशे अने ड्रिंकिंग ए रीतना आईएनजी लगाड़ी देवानुं छे। छठ्ठुं है कि वी साथे आर आवशे अने राइटिंग एवुं लखवानुं छे। सातनी अंदर नितिन एन सॉरी नैना अने नितिन है तो बे व्यक्ति है एटले आर वपराशे अने अहींया रीडिंग लखवानुं छे। शुं लखवानुं छे विद्यार्थी मित्रों? रीडिंग लखवानुं छे। त्यारबादनी वात छे नवमा प्रश्ननी वात, एटले के नवमी खाली जग्यानी अंदर यू साथे आर वपराशे अने स्टेन्डिंग खाली मात्र आईएनजी लगाडवानुं थशे तमारे। बराबर। चालो एना पछी राजूभाई छे एनी साथे इज लगाडीशुं अने अहींया स्टेन्ड सॉरी सेल है तो सेलिंग एटले खाली आईएनजी आपणे लगाडवानुं छे। त्यारबाद ध बॉयज छे एनी साथे आपणे आर लगाडवानुं छे, कारण के बॉयज छे बहुवचन छे, बहुवचन साथे आर लागे विद्यार्थी मित्रों। अने टॉक छे तो टॉकिंग आईएनजी लगाडी देवानुं छे। 12मा खाली जग्यामां मोहन छे तो मोहन नाम छे, त्रीजो पुरुष एक वचन छे एटले ही आवे। ही साथे फ्लाइंग, फ्लाइंग आवशे मित्रों। ओके, ध्यान राखजो मित्रों। एना पछी त्रीजू 13मी खाली जग्या है विपुल, विपुल साथे इज आवशे। नाम हमेशा नाम होय ने एक वचन में एनी साथे इज ज आपणे वापरवानो छे। अने कैचनुं कैचिंग करी नाखवानुं, आईएनजी डायरेक्ट लगाडी देवानुं आनी साथे। बराबर, रूप साथे वी साथे हमेशा आर ज आवे अने आर टू बी ना रूप साथे हवे अहींया मेक क्रियापद आपेलुं छे तो मेकिंग करी नाखवानुं। याद राखवानुं के ज्यां छेल्ले ई होय, जेम के एम ए बराबर के ई, આવી રીતના ઈ જે છેલ્લે તો હંમેશા આઈએનજી લગાડતી વખતે આ ઈ જે છેલ્લો હોય એને કાઢી નાખવાનો જો હોય તો। બરાબર, આ નિયમ છે આપણે। ચાલો એના પછી 15મી ખાલી જગ્યાની સાથે સંજય છે તો નામ હોય તો ઈ જ આવે, એની સાથે કમ, જો આમાં ઈ છેલ્લે છે તો આપણે કાઢી નાખશું, કમિંગ કરી નાખશું। ઓકે, ચાલો એના પછી આઈ સાથે એમ વપરાશે અને સ્ટડીનું સ્ટડીંગ આઈએનજી ડાયરેક્ટ લગાડી દઈશું। અને 17મી ખાલી જગ્યાની વાત કરીએ તો ચિલ્ડ્રન, ચિલ્ડ્રન बहुवचનમાં આવે એની સાથે આર વપરાશે ટુ બી નું રૂપ અને અહીંયા સાઉટ છે તો સાઉટિંગ આઈએનજી લગાડી દેવાનું છે। ચાલો એના પછી 18મી ખાલી જગ્યા તો ધ્યેય સાથે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો આવશે? ધ્યેય સાથે આર આવશે। બરાબર, અને પ્લે સાથે પ્લેઇંગ લખવાનું છે। 19મી ખાલી જગ્યામાં ધ ડોગ છે, ડોગ સાથે આપણે ઇઝ લખીશું અને બાર્કિંગ અહીંયા બી પછી એ છે। बराबर, बार्किंग, बराबर भसवानी क्रिया ने बार्किंग एटले आईएनजी अहींया डायरेक्ट लगाड़ी देवानुं छे। बराबर। चालो 20मी खाली जग्या छे वी छे, वी साथे हमेशा आर वपराय छे, गो छे नो गोइंग करवानुं आईएनजी लगाड़ी देवानुं। 21मी खाली जग्या हेमंत साथे आपणे इज लगाडीशुं ने ब्रश छे नो ब्रशिंग आईएनजी डायरेक्ट लगाड़ी देवानुं छे એટલે બની જશે। ચાલો 22મી ખાલી જગ્યા यू साथे हमेशा आर वपराय टू बी ना रूपमां અને અહીંયા છે ક્લીન तो एनु क्लीनिंग आईएनजी डायरेक्ट लगाड़ी देवानुं छे एटले आ रूप बनी जशे। 23મી खाली जग्यामां वी साथे हमेशा आर वपराय अने वॉच छे तो वॉचिंग आईएनजी डायरेक्ट लगाड़ी देवानुं छे। 24મી खाली जग्या मिनल छे, नाम साथे इज हमेशा वपराय तो सिंग, तो सिंगिंग करी नाखवानुं छे। 25મી खाली जग्यामां हर्ष एंड किरीट
બરાબર. તો આ બે વ્યક્તિ થયા, બે વ્યક્તિ હોય તો હંમેશા બહુવચન, એની સાથે ઇઝ નો આવે. ઘણા વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે ઇઝ લગાડી દો તો આર આવશે. બેટિંગ, તો અહીંયા જો ટી ની આગળ સ્વર છે એટલે ડબલ ટી આપણે કરવો પડશે, ડબલ ટી સાથે આઈએનજી આવશે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો પહેલો પ્રશ્ન હતો જે આપણે ખાલી જગ્યા હતા. હવે આવે છે બીજો પ્રશ્ન. તો બીજા પ્રશ્નની અંદર શું છે તમને કહી દઉં. જો આપણે ફ્રોમ ધ ક્વેશ્ચન યુઝિંગ ધ વર્ડ, બરાબર, વર્ડ્સ ગિવન ધ બ્રેકેટ, કૌંસમાં આપેલા જે શબ્દો છે એના આપણે શું બનાવવાના છે, પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવાના કીધા છે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન કે પ્રશ્ન વાક્ય કે લક્ષ્મી ઇઝ ક્લીનિંગ ધ હાઉસ. તો આપણને ઓપ્શનમાં હુ વડે બનાવવાનું કીધું. હંમેશા હુ વડે તમારે બનાવવું હોય તો નામ જ કાઢવાનું આવે. આ યાદ રાખી લેવાનું છે. WH વાળા જે ક્વેશ્ચન બનતા હોય એ ખાસ યાદ રાખજો, તમારે પરીક્ષામાં ઉપયોગી થશે, પેપરમાં લખવામાં, કારણ કે ઘણા વિદ્યાર્થીને પ્રશ્ન બનાવતા આવડતું નથી હોતું. તો યાદ રાખજો, બરાબર. અને તમે એમ કહો સાહેબ અમને અંગ્રેજી ગ્રામર થોડુંક નથી આવડતું, અમને કાચું છે, તો પાયામાંથી આપણે લેક્ચર ચાલુ કરશો. કમેન્ટ લખજો કમેન્ટમાં, હા સાહેબ અમારે ગ્રામર શીખવું છે, અંગ્રેજી શીખવું છે, બરાબર. તો પાયામાંથી ABCD થી ચાલુ કરીશું અને તમને બરાબર 2 થી 3 મહિનાની અંદર ખૂબ જ સારી એવી અંગ્રેજીમાં પકડ આવી જશે. તો આપણે કરશું, પણ તમારો મિત્રો સપોર્ટ જોશે, બરાબર, કમેન્ટ જોશે. ચાલો એના પછી વી આર પ્લેઇંગ ટેનિસ. તો આપણે એની અંદર વોટ, તો વોટ સાથે વોટ હંમેશા વસ્તુને કાઢવાનું હોય. તો આની અંદર વસ્તુ કઈ છે, બરાબર, ટેનિસ છે, બરાબર, કે રમત હોય એ આપણે પ્લેઇંગ એટલે ક્રિયાપદ થયું, બરાબર, એટલે આપણે કરતા નથી કાઢવાનું. તો આર વી પ્લેઇંગ એવી રીતના થશે, આમાં ટેનિસ નીકળી જશે એટલે આ પ્રશ્ન વાક્ય બની ગયું. ત્રીજાની અંદર સંદીપ ઇઝ ગોઈંગ હોમ 8 to 5 o'clock. વેન ક્યારે જાય છે, તો કે 5 વાગે. તો 5 વાગે કાઢી નાખો, સોરી મિત્રો. ચાલો એના પછી 5 વાગે કાઢી નાખો, વેન બની જશે. તો વેન ઇઝ સંદીપ ગોઈંગ હોમ એવી રીતના વાક્ય બનશે. ચોથા વાક્યની અંદર આપણે બનાવવાનું છે, ચોથું જે છે એની અંદર પારુલ એન્ડ યોગિતા એટલે બે વ્યક્તિ થયા, એની સાથે આર સિટિંગ ઇન ધ ક્લાસ છે એટલે વેર. વેર એટલે ક્યાં, એટલે કે પારુલ અને યોગિતા ક્યાં બેઠા છે, તો ઇન ધ ક્લાસમાં બેઠા છે. હંમેશા પ્રેપોઝિશન હોય, બરાબર, અને એને કાઢવાની હોય પ્રેપોઝિશન, એટલે આપણે હંમેશા વેર દ્વારા પ્રશ્ન પૂછીએ. તો વેર દ્વારા આપણે પ્રશ્ન પૂછી, વેર સાથે આર આવશે અને પારલ અને યોગિતા લખીશું અને સિટિંગ લખશું. એટલે એનો અર્થ એમ થયો તો કે પારલ અને યોગિતા ક્યાં બેઠા છે, બરાબર. ચાલો એના પછી બીજું મિત્રો કે મિસ્ટર બરાબર શ્રોફ ઇઝ બાઇંગ ધ ટોય. એમાં વોટ દ્વારા બનાવવું છે કે વોટ ઇઝ મિસ્ટર શ્રોફ બાઇંગ, બરાબર. છઠ્ઠું છે રમેશ ઇઝ કમિંગ હોમ ઇન ધ ઇવનિંગ. તો વેન, વેન એટલે ક્યારે ઘરે આવે છે, બરાબર. તો ઇવનિંગ એટલે રાત્રિના સમયે, સાંજના સમયે ઘરે આવે છે. તો આપણે આ ઇન ધ ઇવનિંગ કાઢી નાખશું. વેન ઇઝ રમેશ કમિંગ હોમ એવું વાક્ય બનશે. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ચાલો આપણે હવે 7મું જોઈએ કે હેમા એન્ડ રીમા આર ડ્રોઈંગ રંગોલી. તો હુ દ્વારા, તો હંમેશા હુ દ્વારા આપણે આગળ પહેલો જ પ્રશ્ન આપણે જોયો તો કે હુ દ્વારામાં હંમેશા નામ કાઢવાનું હોય. તો એમાં કાઢી નાખો અને આમાં 2 નામ છે એટલે બે નામ ઉડી જશે, બરાબર. અને લખી નાખશું હુ આર, બરાબર, ડ્રોઈંગ રંગોલી એટલે કોણ રંગોળી દોરે રહ્યું છે. ચાલો એના પછી 8મો પ્રશ્ન છે કે ધ પોસ્ટમેન ઇઝ બ્રિંગિંગ લેટર. પોસ્ટમેન છે પત્ર લાવે છે. તો વોટ શું લાવે છે એમ થાય, બરાબર. તો વોટ દ્વારા પ્રશ્ન કહો વોટ ઇઝ ધ પોસ્ટમેન બ્રિંગિંગ એટલે પોસ્ટમેન શું બરાબર લાવી રહ્યા છે. ચાલો એના પછી 6થું મંજુ ઇઝ રાઇટિંગ અ લેટર. તો હુ છે તો આમાં મંજુ આપણે કાઢી નાખશું અને હુ ઇઝ રાઇટિંગ અ લેટર એટલે કોણ પત્ર લખી રહ્યું છે. એના પછી છે વેર. તો વેર દ્વારા બનાવવાનો છે. તો આમાં વેર એટલે ક્યાં સ્થળ થાય, બરાબર. તો નિયર ધ ગેટ નીકળી જશે, આખું ઉડી જશે, બાકી બધાનું રહેશે. તો વેર લખી નાખશું અહીંયા અને ઇઝ, બરાબર, હેમંત સ્ટેન્ડિંગ, બરાબર. વાક્ય રચના સહિત આપણે કમ્પ્લીટ લખેલું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ થઈ આપણે યુનિટ જે બીજો હતો આપણે એનું સોલ્યુશન આપણે જોયું. શેનું જોયું? યુનિટ નંબર 2નું આપણે જોયું, બરાબર. તો આ એની એક્સરસાઇઝ હતી, આ 2 પેજ હતા, બહુ નાનો પાર્ટ હતો, બરાબર. અને હા, તો આ વિડીયો તમને ગમ્યો તો ચોક્કસથી તમે શેર કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને સાચવીને રાખજો, જેથી કરીને જો તમારા પાઠ હજી પૂરવાનો બાકી હોય અને સમજવાનો બાકી હોય તો તમને સમજવા પણ મળશે. ફરી મળીશું બીજા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો.